Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah limpahkan selalu atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita semua bersama dengan keluarga kita, saudara kita termasuk di dalamnya. Hadirin Bapak Ibu, saudara rahimakumullah. Fa insyaallah pagi ini akan kita lanjutkan tadarrus Al-Qur'an kita bersama juz ke 16. Juz ke-16 mulai dari surah Al-Kahfi ayat ke-75. Lagi juz ke-16 dimulai dari surah Al-Kahfi ayat ke-75. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Sugiyarto Badruz Zaman MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah rezeki, diberkahi pula keluarga, lingkungan kita, negeri kita, juga hajat-hajat yang baik dimudahkan, diberikan kesuksesan. Selanjutnya kita doakan pula apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit, hilangkan penyakit, diberikan kesembuhan, dan juga tentu diberikan kesabaran. Dan hadiahkan pahala kebaikan baca Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita. Alhamdulillah. Wa li kulli niyatin salihah wa hadratin. Ali wa zawjuhu. Abadi wa tabi'in wa syah. Abana wa matina jadatina jadatina sadad. Wa lahu haqqun alaina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى
لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن
في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم
جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن
هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص
فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ustaz Sufyan Hadi yang kami muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah menyelesaikan surah Al-Kahfi ya, akhir surah Al-Kahfi, kemudian lanjutkan dengan surah Maryam dan surat Toha sampai dengan selesai. Ada banyak kisah yang bisa kita jadikan pelajaran dari apa yang sudah kita baca dalam satu juz ini. Tapi mohon izin karena terbatasnya waktu, barangkali saya ingin mengajak kita mengambil pelajaran dari akhir surah Al-Kahfi ya. Ini mungkin sering sekali disampaikan. Di awal juz 16 kita mendapati atau masih menemukan kisah tentang Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi permintaan Nabi Khidir kepada Nabi Musa yang memang ingin belajar adalah agar Nabi Musa itu sabar. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama sekali mengapa Nabi Khidir yang dipilih sebagai guru atau tempat belajarnya Nabi Musa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang ketika kita sudah ada dalam posisi yang kita anggap itu cukup, kita perlu belajar lagi. Nabi Musa itu nabi, masuk kategori ulul azmi, bahkan kalimullah. Nabi Musa itu bisa berdialog dengan Allah. Maka bisa dikatakan nabi yang paling hebat. Punya banyak sekali kekuatan, mukjizatnya luar biasa, tapi masih disuruh belajar oleh Allah. Dan yang dipilihnya pun adalah nabi yang namanya pun tidak termasuk yang wajib kita imani dari 25 nabi itu. Nabi Khidir itu. Sebenarnya istilah Khidir itu juga dalam Quran nggak ditemukan ya, itu keterangan dari ahli kitab. Ini mengajarkan bahwa berguru itu kita tidak boleh memandang status, nggak boleh memandang popularitas dan seterusnya. Nabi Musa seolah-olah oleh Allah diajarkan bahwa kamu belum ada apa-apanya gitu. Maka dalam ilmu dunia persilatan itu ada istilah di atas langit masih ada langit lagi. Masih ada yang lebih lagi. Jadi kita jangan merasa hebat. Masih ada yang lebih dari kita, itu pasti. Dan kadang-kadang yang lebih hebat itu bukan yang populer-populer itu, Pak. Bukan yang followernya banyak gitu. Mohon maaf, saya sekedar tahadduts binikmah saja. Mohon maaf, insya Allah nggak ada maksud lain. 3 tahun kami membuka pesantren dan sudah mulai ada santri. Di tahun ini diuji dengan banyak dalam tanda petik ya orang-orang pilihan yang menitipkan putra-putrinya di kami. Saya kaget, dari mana taunya? Kita justru nyari yang nggak terkenal-terkenal, Pak, katanya. Nyari yang sedikit santrinya biar putra kami terperhatikan gitu. Saya kaget. Jadi tahun ini sekedar tahadzuts binikmah saja itu ya. Ada anak mantan anggota dewan dititipkan, bahkan ada salah satu cucunya mantan menteri. Saya kaget, saya taunya loh kakeknya menteri pada era Orde Baru. Begitu ditanya, setelah melihat banyak sekali pesantren di survei, dia ingin yang ya di
tempat yang nuansanya adem, yang terpencil kayak gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita seringkali terpesona dengan tampilan seseorang itu yang dipublish di media massa gitu. Beberapa tahun lalu saya ngaji, sama Ustadz Sofyan ya, saya lupa, di daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Ketika ditanya, Ustadz, kita sebenarnya tiap tahun yang kita undang itu yang tayangannya ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram gitu. Jadi kalau nyari Ustadz dari YouTube, itu pasti banyak yang hadir gitu ya. Kemudian dapatlah nasihat, sesekali mengundang orang yang gak pernah dikenal orang. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid Al-Hidayah menurut hemat saya sudah mulai lah ya. Jadi menghadirkan orang-orang yang orang lain jarang undang. Tokoh karismatik, tokoh yang gak perlu tenar, gak perlu populer, gak perlu namanya di mana-mana gitu. Tapi punya ilmu. Nabi Khidir itu figur kayak gitu Pak, gak dikenal orang. Dan saya kira masih banyak sekali di kampung-kampung, di pelosok pedalaman gitu. Saya sering sekali tanya kepada kawan-kawan yang suka sowan-sowan itu. Oh, ada orang yang usianya sekian 90 sekian tahun, hampir 100, tapi menjalani hidup dengan bersahaja. Nah kayak gitu-gitu, itu guru. Nah biasanya kalau di dunia persilatan itu berguru tuh dengan kayak gitu itu. Maaf kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya, bahasa Jawa ya, sampai ke daerah. Orangnya gak ngawai itu bahasa Indonesianya apa Pak? Apa yang bisa nyarikan padanan bahasa Indonesia gak ngawai itu? Gak ngawai itu orang gak menyangka dia itu orang hebat, kira-kira gitu. Itulah figur Nabi Khidir. Yang kedua, sabar. Nah ini tantangan generasi Z Pak. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Musa termasuk enggak sabar. Ini pengen cepet dapat jawaban. Ketika tiba-tiba bersama Nabi Khidir ada kapal dilobangin, perahu ya dilobangin, ada anak dibunuh. Kemudian lewat sebuah kampung ada tembok yang miring atau dinding miring diperbaiki. Nabi Musa pengen cepet tahu. Ini karakter anak generasi Z sekarang, pengen serba instan. Bahkan kemarin ada data yang diungkapkan dari salah seorang pejabat dinas. Tingkat mahasiswa yang putus di tengah jalan, drop out, bukan karena faktor ekonomi tapi karena gak sabar. Itu cukup tinggi, semakin tahun semakin meningkat. Saya pernah menemukan orang tua yang bingung sekali. Anaknya dikuliahkan bukan kuliah biasa-biasa aja, mahal. Perguruan tingginya singkatannya sudah diplesetkan ya, maaf. Orang bilang UPH. UPH itu orang bilang singkatannya sekarang uang papa habis katanya kan. Itu karena saking mahalnya. Tiba-tiba keluar. Kenapa? Penyebabnya temennya sudah kerja, ngapain ngambil S1 sekian tahun. Temennya sudah dapat penghasilan sekian, hanya sekedar jadi YouTuber, bikin konten di TikTok dapat sekian. Udah, temennya sekarang jualan online dapat sekian. Nggak sabar. Belajar itu ada syaratnya, harus sabar. Nabi Musa mengajarkan itu. Waktu kita ngaji dulu di kampung halaman ada sebuah kitab itu mengajarkan zakaun wa hirsun was tibarun wa bulghatun. Selain cerdas, sungguh-sungguh itu wastibarun, sabar Pak. Jangan segera pengen dapat hasilnya. Anak-anak sekarang gitu, kuliah, berapa tahun, berapa semester, kok belum tahu ini, nggak sabar belajar. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang paling berharga menurut hemat saya, selain tadi mencari ilmu jangan melihat status gurunya, yang kedua sabar, yang ketiga Pak, jangan banyak komentar. Nah itu, jangan banyak nanya. Nabi Musa oleh Allah diajari, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir sesuatu yang membuat Musa penasaran. Ini kenapa sih ada perahu dibolongin, ini kenapa? Kita seringkali melihat orang melakukan sesuatu, komentarnya luar biasa. Ada satu statement dari pejabat itu netizen komentarnya ribuan. Jangan banyak komentar, kalau kita nggak tahu.
Nanti kita akan nyesal kayak Nabi Musa. Akhirnya apa? Hadza firaku, ini perpisahan. Kita nggak bisa belajar dari kehidupan ini Pak. Tunggu saja selesainya gimana. Baru nanti kita menyimpulkan. Ini pasti ada ini. Ini. Udah kita menjas duluan. Setiap ada peristiwa, setiap ada statement dari siapa gitu kita langsung kayak gini ya. Ingat nggak peristiwa perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk Mekah dan orang-orang kafir itu meminta Nabi dan memperlakukan Nabi dalam perjanjian itu yang sekilas itu menguntungkan pihak kafir. Contoh misalnya, pokoknya orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan, nggak boleh lebih dari tiga hari. Tapi kalau orang Madinah yang ke Mekah jangan dikembalikan. Itu sahabat gemes Pak, geram semua. Enak lu aja kan kira-kira gitu. Kalau yang orang Madinah ke Mekah nggak boleh dibalikin. Ini artinya kan menambah penduduk Mekah. Ibarat sekarang itu konstituennya tambah Pak, pemilihnya tambah kan jadinya. Tapi orang Madinah yang ke Mekah, orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan. Orang Mekah nggak mau kehilangan orang. Itu sahabat keselnya minta ampun. Semua. Tapi Nabi visioner Pak. Oke, fine, tanda tangan. Akhirnya apa yang kita ketahui? Semua penduduk Mekah yang ke Madinah itu didakwahi, dipengaruhi. Kalau sekarang mungkin di brainwash. Setelah itu kembali ke Mekah jadi dai. Efektif kan? Jadi mereka yang ke Madinah 3 hari itu diajari, digembleng dengan ajaran Islam, balik ke Mekah jadi dai. Orang Madinah yang ke Mekah nggak boleh balik, ya didakwahlah di situ. Akhirnya menanglah kita sampai terjadi Fathu Makkah. Ini contoh bahwa ketika kita sudah percaya pada seseorang dan itu guru kita sudah yakini kredibilitasnya. Sudah, kita ikuti, jangan banyak tanya, jangan banyak komentar. Apalagi sampai maaf banget, jangan sampai nyinyir. Gurunya dia nyinyirin, aneh gitu. Kita belajar dari dia tapi dikomentarin, kadang malah diomongin di belakang. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah mengajari kepada kita betapa kita mikirnya itu ke depan. Dan berpikirlah yang positif. Bisa jadi dia putus kali ini karena ini ya. Bisa jadi ini bisa jadi pelajaran buat nantinya. Apapun kita buat husnuzon sajalah. Kok tiba-tiba handphone saya rusak misalnya kayak gitu. Jangan teriak, ini produser macam-macam. Bisa jadi ini saya suruh ngasih rezeki tukang servis. Kan enak gitu. Jadi terus saja berpikir positif. Nah, kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir itu paling tidak mengajarkan itu Pak. Pertama, mari kita tetap semangat mencari ilmu, menuntut ilmu tak kenal lelah sampai akhir hayat walaupun kita sudah mencapai titik yang paling tinggi sekalipun. Dan jangan pilih-pilih kepada orang yang kita anggap status sosialnya di bawah kita bisa belajar. Bahkan mungkin usianya di bawah kita bisa belajar. Orang yang gak terkenal, orang yang di pelosok kita bisa belajar. Yang kedua, sabar. Belajar butuh kesabaran. Dan yang ketiga, jangan banyak komentar dulu sebelum kita tahu akhirnya akhirnya kita kan gitu loh. Kenapa dilubangin perahunya? Ternyata di sana banyak pembajak laut, banyak perompak. Kenapa dibunuh? Nabi Musa ternyata Nabi Khidir dapat wahyu, anak ini nanti ke depan masa depannya nggak bagus. Kenapa ini kok didirikan dindingnya, dibangun rumahnya? Ternyata ada harta peninggalan orang tuanya yang soleh kepada anak-anak ini. Ini kita kan kadang-kadang ada sesuatu yang kita bukan ahlinya, komentarnya luar biasa. Hari ini hampir semua kita di warung kopi di mana mengalahkan pengamat politik semua Pak. Saya diangkut denger ini, ya ketawa-ketawa aja itu kadang-kadang luar biasa komentarnya. Ingat Nabi berpesan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita mengaku beriman pada Allah dan hari akhir,
ucapkan yang baik-baik saja, ucapan yang manfaat-manfaat saja, ucapkan yang benar-benar saja. Kalau enggak, auliyasmut, diam, jauh lebih baik. Saya kira itu 3 pelajaran berharga dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا إنهما نسينا وعلمنا منهما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا